नमस्कार दोस्तों, फरी एक वखत स्वागत है तमारू गुजराती टिप्स यूट्यूब चैनल ની અંદર। तो दोस्तों આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર પૌરાણિક વ્યક્તિઓના પરિચયની આ સિરીઝનો આપણે ભાગ 2 જોઈ રહ્યા છીએ। તો જે મિત્રો હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તેને ખાસ જણાવવાનું કે પ્લીઝ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સાથેનું બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને અમે નવા કોઈ પણ વિડિયો અપલોડ કરવી કે તરત જ તમને નોટિફિકેશન દ્વારા છે એની જાણ થઈ શકે। તથા वीडियो पसंद हो तो एक लाइक जरूर करजो और वीडियो ने વધારે વધારે शेर करवा विनंती। तो चलो જોઈએ तो भाग 1 ની અંદર આપણે તક્ષ વિશે જોયું। તો તક્ષ એ દશરથ રાજાના પુત્ર ભરતનો પુત્ર હતો તથા તેણે તક્ષશિલા નગરીના સ્થાપના પણ કરી હતી। ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે તક્ષક। તો તક્ષક વિશે જોઈએ તો તક્ષક એ પરીક્ષિત રાજાને ડંખ મારનાર એક નાગરાજ હતા। ત્યારબાદ જોઈએ તો ત્રિશંકુ। तो त्रिशंकु ए राजा हरिचंद्रना पिता हता। तेणे विश्वामित्रने जीवता स्वर्गनी अंदर लई जवानी विनंती करी हती। आथी विश्वामित्रए तेने पोताना तपोबळथी स्वर्ग सुधी पहोंचाड्या हता, परंतु इंद्र राजाए तेने नीचे धकेलता अने फरी एक वखत विश्वामित्रए तेने उपर धकेलता ते थोड़ो समय माटे तेने लटकवू पड्युं हतुं। छेवटे इंद्र राजाए विश्वामित्र साथे समझूती करी अने त्रिशंकु ने स्थूल देह सोडावी अने स्वर्गनी अंदर दाखल कर्या हता। त्यारबाद जोयो तो आपणे तिलोत्तमा। तो तिलोत्तमा ए विश्वामित्रा द्वारा सर्जित एक अप्सरा हती। त्यारबाद जोयो तो दधीची। तो दधीची ए एक महान ऋषि हता। तेमणे वृत्रासुरनो वध करवा माटे वज्र तैयार करवा पोताना हाडका से इंद्रने आप्या हता। त्यारबाद जोयो तो आपणे दमयंती। तो दमयंती ए नल राजानी पत्नी हती। त्यारबाद जोईए तो दशरथ राजा विषे जोईए तो दशरथ राजा ईक्ष्वाकु वंशना राजा हता तथा अजना पुत्र हता तथा राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्नना पिता हता। त्यारबाद जोईए तो दिलीप। तो दिलीप ए सूर्यवंशना एक राजा हता तथा रघुना पिता हता। त्यारबाद आपणे जोईए तो दुर्योधन। तो दुर्योधन ए धृतराष्ट्रनो मोटो पुत्र अने कौरवोनो मोटा भाई हता। त्यारबाद जोईए तो दुर्वासा। तो दुर्वासा ए अत्रि अने अनसूयाना पुत्र हता तथा अति क्रोधित स्वभावना एक ऋषि हता। त्यारबाद जोईए तो दुष्यंत। तो दुष्यंत ए शकुंतलानो पति अने भरतनो पिता हता। त्यारबाद जोईए तो देवकी विषे आपणे जोईए। तो देवकी ए मथुराना राजा उग्रसेनना भाई देवकनी पुत्री हती तथा वसुदेवनी पत्नी अने श्री कृष्णनी माता हता। त्यारबाद जोईए तो आपणे देवयानी विषे जोईए। तो देवयानी ए शुक्राचार्यनी पुत्री हती अने ययातिनी पत्नी हती। त्यारबाद जोईए तो आपणे द्रोणाचार्य विषे। तो द्रोणाचार्य ए कौरव अने पांडवोना गुरु हता तथा अश्वत्थामाना पिता हता। त्यारबाद जोईए आपणे द्रौपदी। तो द्रौपदी हे पांचालना राजा द्रुपदनी पुत्री हती अने पांडवोनी पत्नी हती। त्यारबाद आपणे जोईए तो युधिष्ठिर विषे। तो युधिष्ठिर ए यमराज अने कुंतीनो पुत्र हता तथा पांडवोना सौथी मोटा भाई हता अने ते धर्मराज तरीके ओळखाता हता। त्यारबाद जोईए तो आपणे धन्वंतरी विषे जोईए। तो धन्वंतरी ए समुद्र मंथन मांथी प्राप्त थयेल एक रत्न हतुं तथा देवोना वैद्य अने आयुर्वेदना स्थापक हता। त्यारबाद आपणे धृतराष्ट्र विषे जोईए। तो धृतराष्ट्र ए जन्मथी ज अंध हता तथा गांधारीना पति अने कौरवोना पिता हता। त्यारबाद जोईए तो आपणे धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न ए द्रौपदीनो भाई हतो अने पांडवोना सेनापति हता। त्यारबाद आपणे जोईए तो ध्रुव विषे। तो ध्रुव ए उत्तनपाद अने सुनीतिनो पुत्र हतो। त्यारबाद आपणे जोईए नकुल विषे। तो नकुल ए पांडव तथा मांद्री अने अश्विनी कुमार नो पुत्र हता तथा सहदेवनो सगो भाई हतो। त्यारबाद जोईए तो नटराज विषे आपणे। तो नटराज ए एक शिवनु तांडव स्वरूप हतुं। त्यारबाद जोईए तो नंद विषे। तो नंद ए गोकुल गामना राजा हता तथा यशोदाना पति अने श्री कृष्णना पालक पिता हता। त्यारबाद आपणे जोईए तो नारद विषे। तो नारद ए ब्रह्मानो मानस पुत्र हतो। त्यारबाद जोईए तो आपणे परशुराम विषे जोईए। तो परशुराम ए
જમદગ્નિના પુત્ર જે વિષ્ણુના છઠ્ઠા અવતાર માનવામાં આવે છે, જેને પોતાના પિતાજીની હત્યાનું વેર લેવા માટે પૃથ્વી પર 21 વાર નક્ષત્રી કરી હતી. ત્યારબાદ આપણે પાર્વતી વિશે જોઈએ તો પાર્વતી એ હિમાલય અને મેનાની પુત્રી હતા તથા શિવના ધર્મપત્ની હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો પુરુરવા એ સોમ વંશનો સ્થાપક હતા અને જેણે સ્વર્ગની અપ્સરા ઉર્વશી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે પ્રદ્યુમ્ન એ શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીનો પુત્ર હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે પ્રહલાદ વિશે જોઈએ તો પ્રહલાદ એ હિરણ્યકશ્યપનો પુત્ર હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તો બલરામ વિશે તો બલરામ એ શ્રી કૃષ્ણના મોટા ભાઈ હતા. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ભગીરથ એ 1000 વર્ષ સુધી તપ કરી અને સ્વર્ગમાંથી ગંગાને પૃથ્વી ઉપર ઉતારી હતી. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ભરત વિશે તો ભરત એ દશરથ અને કૈકેયીનો પુત્ર હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તો બૃહસ્પતિ એ દેવોના ગુરુ અને કચ્છના પિતા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે ભીમ વિશે જોઈએ તો ભીમ એ એક પાંડવ અને કુંતી અને વાયુનો પુત્ર હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે ભીષ્મ એ શાંતુનુ રાજાના પુત્ર તથા વિચિત્ર વીર્યના સાવકા મોટા ભાઈ હતા. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો મનુ એ પ્રથમ માનવીનું નામ હતું. ત્યારબાદ જોઈએ તો મંથરા એ દશરથ રાજાની પત્ની કૈકેયીની દાસી હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો માંદ્રી એ પાંડુ રાજાની પત્ની તથા નકુલ અને સહદેવની માતા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો યમ એ મૃત્યુના દેવતા છે તથા યમલોકના રાજા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો યયાતિ એ નહુષ રાજાનો પુત્ર તથા દેવયાની અને શર્મિષ્ઠાનો પતિ હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તો રાધા એ ગોકુળની ગોપી અને શ્રી કૃષ્ણની પ્રેમ દીવાની હતી. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો રામ વિશે તો રામ એ દશરથ અને કૌશલ્યાનો પુત્ર હતા તથા સીતાના પતિ અને લવકુશના પિતા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો રાવણ એ લંકા નગરીનો રાજા હતા તથા કુંભકર્ણ અને વિભીષણનો ભાઈ અને મંદોદરીના પતિ તથા મેઘનાથના પિતા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે રૂક્ષ્મણી એ શ્રી કૃષ્ણની પત્ની હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો રેવતી એ બલરામની પત્ની હતી. ત્યારબાદ આપણે રંભા વિશે જોઈએ તો રંભા એ દાનવો અને દેવો વિશે જે સમુદ્ર મંથન થયું હતું આ સમુદ્ર મંથન માંથી પ્રગટેલી એક અપ્સરા હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે લક્ષ્મણ એ દશરથ અને સુમિત્રાનો પુત્ર હતો તથા ઉર્મિલાનો પતિ હતો. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે લક્ષ્મી એ દક્ષ પ્રજાપતિની કન્યા હતી તથા વિષ્ણુ ભગવાનની પત્ની હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો લોપામુદ્રા એ અગસ્ત્ય મુનિની પત્ની હતી. ત્યારબાદ જોઈએ તો વસુદેવ એ શ્રી કૃષ્ણના પિતા હતા. ત્યારબાદ જોઈએ તો વશિષ્ઠ એ સૂર્યવંશી રાજાઓના કુલગુરુ હતા. તો દોસ્તો આ હતા પૌરાણિક વ્યક્તિઓના પરિચયનો ભાગ 2. તો ભાગ 3 જોવા માટે પ્લીઝ અમારી ચેનલનો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા તથા વિડીયો પસંદ હોય તો એક લાઈક જરૂર કરજો અને વિડીયોને વધારે શેર કરવા વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર.